Happy morning, students. Welcome to Blue Stars Higher Secondary School. So last class we have seen the sexually transmitted diseases or STI, sexually transmitted infections. We have seen sexually transmitted disease எப்படி spread ஆகும்ன்றது நமக்கு தெரியும். It spread through sex. At the same time, sometimes it spread through like the needles, the razor blades, or the instruments, surgical instruments, or the இயர் போர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய நீடில்ஸ் ஆர் the tattoo யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நீடில்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலா வந்து இது மூலமாவும் some of the sexually transmitted disease spread ஆகும், not all. Some of the disease can be spread. இது எல்லாமே last class we have seen. And ஸோ இதுல இருக்கிறதுலே வந்து லைக் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைரஸ். we have seen bacteria, virus, and fungi and protozoa. So virus is the most dangerous one, especially the hepatitis B and HIV. Hepatitis B, A and C and அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த category differ ஆகும், but especially the hepatitis B is a highly dangerous one, and HIV also. So we know that HIV, it can affect the overall person, and the person death வரைக்கும் actually கொண்டு போறது பாத்தீங்கன்னா HIV நம்ம சொல்லலாம். But still we are trying to get the drug for HIV. இது வரைக்கும் அதுக்கு வந்து ட்ரக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியல. So far they are trying. And then we saw many disease many disease and causative agent. First we have seen gonorrhea, the bacteria first நம்ம gonorrhea நம்ம பார்த்தோம். And we have seen what is the causative agent. There is a Neisseria gonorrhoeae and the symptoms, the incubation period. And the next one is a syphilis, then the causative agent and the symptoms and the incubation, the chlamydiasis, and then lymphoma venereum, lymphogranuloma venereum. And coming to the viral, we have seen like genital herpes, genital warts, hepatitis B, and AIDS. So we have seen so many things in this class. And we have also seen candidiasis in fungi and trichomonasis in protozoan. So trichomonasis, trichomonasis I have studied in the 11th standard. Your 11th standard la animal kingdom la trichomonasis பத்தி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. It's one of the protozoan. And here we can also see the structure of the hepatitis B virus. And this is the DNA of HIV oda virus structure பாத்தீங்கனாலும் it's a virus. Okay, so virus la வந்து நம்ம DNA சொல்லும்போது அதோட genetic material சொல்லும்போது sometimes it might be a DNA or sometimes it might be a RNA. நமக்கு இருக்கிற மாதிரி இதுக்கு DNA இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. It may vary from virus to virus. Sometimes they having a single stranded RNA or double stranded RNA or single stranded DNA or double stranded DNA. So it may vary from species to species. அது வந்து மாறுபடும். அப்படி வந்து HIV ல இருக்கிறது வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்சைம் யூஸ் பண்ண நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ஒரு HIV பேஷண்ட்ல இருந்து வரும்போது let me show you that. So this is the hepatitis B virus and human immunodeficiency நம்ம சொல்லும்போது see here they are having the enzyme. At the same time the HIV is a highly dangerous one. எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா first of all நம்ம பாடியில என்டர் ஆனதுமே we know that T helper cells அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ அந்த helper cells வந்து நம்ம blood ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் நம்ம blood ஃபுல்லா சர்க்குலேஷன்ல இருக்கும். even B cells and T cells, T lymphocytes and B lymphocytes ரெண்டு பேருமே இருப்பாங்க. பட் இது ரெகக்னைஸ் பண்றவங்க யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெல்பர் செல்ஸ் தான். ஸோ இந்த T helper cells is divided into two categories like T helper cells and cytotoxic cells. ஸோ அதுல ஹெல்பர் செல்ஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்றதுனால we get the information very late, ரொம்ப லேட்டா கிடைக்கிறதுனால almost they just spread all over the body அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். And here you can see the T helper cells. So இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா first of all it enters into the helper cell and destroy that. So the first enter the destroy பண்ணிடுது like GP120 glycoprotein யூஸ் பண்ணி destroy பண்ணுது. அதனால வந்து அதோட இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளோட பாடி செல்ஸ்க்கு வந்து நம்மளோட இம்யூன் செல்ஸ்க்கு எஸ்பெஷலி நம்ம இம்யூன் செல்ஸ்க்கு சரியா கன்வே ஆகாது.
and we have seen like HPV virus நம்ம பார்த்திருந்தோம், human papilloma virus, and this is the papilloma virus நம்ம சொன்னதுக்கு நம்ம genital warts நம்ம சொல்லியிருந்தோம். So this is the warts, ரொம்பவே பயங்கரமானது. And this is the genital herpes, and the chlamydiasis we have seen, it is caused by a gram negative bacteria. Here you can see the pink color which represents this is the gram negative bacteria. ஒரு gram negative bacteria வந்து அதோட testiclesல it shows like it appear as a pink color. Pink colorல இருந்ததுன்னா it's a negative bacteria. அதே purple color இருந்ததுன்னா it is the gram positive bacteria. The Neisseria gonorrhoeae it's also gram negative, and pubic lice and scabies we have seen, trichomoniasis, and we have seen like prevention of STD. So prevention எப்படி வந்து நம்ம வந்து prevent பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்திருந்தோம், like sexually transmitted disease, how we can prevent it அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். And cervical cancer also we have seen. So cervical cancer is caused by a virus called human HPV. So ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒண்ணுன்னு சொல்லலாம், எஸ்பெஷலி ஃபீமேலுக்கு. அதனால how we can avoid the HPV how we can avoid this cervical cancer அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we should adopt a better lifestyle. ஒரு நல்ல ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா, நல்ல ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே மேக்ஸிமம் ஆஃப் த செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே குறையும். அண்ட் அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா the cervical cancer, the healthy diet and avoiding tobacco நம்ம அவாய்ட் பண்ணாலே, because at the same time we are also having like in our country we are also having the yearly marriages, like in the age of ஒரு 12-13 வயசுலயே வந்து குழந்தையை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இது எல்லாமே வந்து இதனாலயும் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் மோனோகேமி அண்ட் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ், ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணாலே we will keep our environment safe and we will keep our society safe. Then we will see now infertility. So what is infertility in பாத்தீங்கன்னா, fertility means ஒரு person fertile இருக்காங்க அப்படின்னா she or he may given another population or given another, they can give birth to another offspring or another generation நம்ம சொல்லலாம். Infertility அப்படின்னா அவங்களால கொடுக்க முடியாது, they can't even reproduce, they can't even give another generation, அதுதான் வந்து நம்ம infertility நம்ம சொல்லுவோம். So infertility, it is the inability to conceive or to produce children even after unprotected sexual cohabitation is called infertility. So we know that what is fertilization. So fertilization நம்ம சொல்லும்போது the fusion of a male gamete with the female gamete is called fertilization. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து அந்த பர்சன் கன்சீவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான், ஐ மீன் ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் they start the zygote formation, and zygote வந்து யூட்ரஸ்ல இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகும். we know everything because we already I already thought that in the second chapter itself human reproduction நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம். பட் ஹியர் இன்னபிலிட்டி நம்ம சொல்லும்போது the person can't conceive, அவங்களால கன்சீவ் பண்ண முடியாது. கன்சீவ் பண்ண முடியல அப்படின்னா it might be the reason of the female, maybe it might be the male or it might be the female. So ரெண்டு பேர்ல யாருக்காவது ஒருத்தவங்க ரீசனா இருக்கலாம் infertilityல. That is the inability of a man to produce sufficient number of or quality of sperm to impregnate a woman, or inability of a woman to become pregnant or maintain a pregnancy. So in case நம்ம வந்து ரெண்டு சைடுமே நம்ம பார்க்கணும். மேலுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தா எந்த விதத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கும், அதே ஒரு ஃபீமேலுக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தா எந்த மாதிரி விதத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் we are taking in case of a man. So men sideல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, they might be not have a sufficient number of a sperm count. In case அந்த sufficient number அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, we know that ஒரு சிங்கிள் மேட்டிங்லேயே வந்து மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் வந்து காம்பீட் பண்ணி ஒரே ஒரு எக்கை ஃபர்டிலைஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுதுன்றது நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ அப்போ மில்லியன்ஸ் அண்ட் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் அப்படின்றது இட்ஸ் ஹியூஜ் கவுண்ட். அந்த நம்பர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது மில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ், ஒரே ஒரு எக்கை வந்து மில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ் ட்ரை பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம சொல்லி ஆகணும். அப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா, see this is the number, இதுதான் வந்து ஸ்பெர்மோட கவுண்ட் நம்பர். சே இமேஜின் ஒரு thousands ஆஃப் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்பெர்ம் போகுது அப்படின்னா, there is a less chance to fertilize, there is a less chance to fuse with the egg. ஏன்னா ஸ்பெர்ம்ஸோட வயபிலிட்டி, ஸ்பெர்ம்ஸோட இந்த
அதோட எனர்ஜி, ஸ்பெர்ம்ஸோட கவுண்ட் அதை பொறுத்து வந்து அது மாறும். பிளஸ் அட் த சேம் டைம் ஒரு 1000 ஸ்பெர்ம்ஸ் மட்டுமே போகும்போது அத்தனை ஸ்பெர்ம்ஸுமே வந்து வயபிளா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா மில்லியன் ஸ்பெர்ம்ஸ் போகும்போதே அது நிறைய நிறைய விஷயங்களை வந்து ஆக்சுவலா நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். சம்டைம்ஸ் அது போகும்போது ஒரு சில ஸ்பெர்ம்ஸ் எல்லாமே வந்து பாதியிலே இறந்துரும் சொல்லலாம். அண்ட் சம்டைம்ஸ் பெட்டரா இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்ம்ஸ் மட்டும் தான் ஃப்ரண்ட்ல போகும். ஸோ ரொம்ப எனர்ஜி லேகிங்கா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து பேக்ல தான் இருக்கும். ஸோ அதுலயே நமக்கு தெரியுது அப்போ எவ்வளவு ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து லேகிங்கா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம சொல்ல முடியும். அட் த சேம் டைம் குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பெர்ம். வாட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பெர்ம்? ஸ்பெர்ம்ஸ்ல குவாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஸ்பெர்ம்ஸ்ல குவாலிட்டி இருக்கு. வாட் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பெர்ம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தட் இஸ் த காம்பீட். எந்த ஸ்பெர்ம் பெட்டரா காம்பீட் பண்ண முடியுதோ, மற்ற ஸ்பெர்ம்ஸை விட எந்த ஸ்பெர்ம் பெட்டரா காம்பீட் பண்ண முடியுதோ, எதால வந்து நல்லா போட்டி போட முடியுதோ அதுதான் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகும். ஆனா இந்த இடத்துல குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்பெர்ம் எதை சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, அந்த காம்படிஷன், அந்த எஃபிஷியன்சி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஸ்விம் பண்ணி ஒரு ஒரு ஹியூமன் ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ல இருந்து அந்த எக்குக்கு ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் ஹாவ் தட் பெட்டர் காம்பிடன்ஸ் பொட்டன்சி அண்ட் இட் ஷுட் ஹாவ் த பெட்டர் கேரக்டர். அந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஸ்விம்மிங் தான் மெயினா சொல்லியிருக்கோம். எஸ்பெஷலி அந்த டெய்ல் ரீஜியன். பிகாஸ் நம்ம ஸ்பெர்மோட ஹெட் ரீஜியன், நம்ம ஸ்பெர்ம் கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இமேஜின் இதுதான் அந்த டெய்ல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது ஹெட் ரீஜன், ஹெட்ல இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் அண்ட் ஆக்ரோசம் எவ்ரி திங். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பத்தி நம்ம இங்க சொல்லல. வி ஜஸ்ட் கோயிங் டு சி அபவுட் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பெர்ம். ஸோ குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தெர் இஸ் த மைட்டோகாண்ட்ரியா. நம்ம நெக் ரீஜன் நம்ம சொல்லும் போது அந்த நெக் ரீஜன்ல சென்ட்ரியலுக்கு அப்புறம் மைட்டோகாண்ட்ரியா ரீஜன் நம்ம பார்த்துருந்தோம். ஸோ மைட்டோகாண்ட்ரியா நம்ம எதுக்காக யூஸ் ஆகும் நம்ம சொன்னோம். பிகாஸ் ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஒரு ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்டை தாண்டி ஓவம் ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அது ஸ்விம் பண்ணி போகணும். இட் நீட் எனர்ஜி. இல்ல ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம பெர்ஃபார்ம், ஒரு விஷயம் நம்ம பண்றதுக்கு வி நீட் சம் எனர்ஜி, ரைட்? அதே மாதிரி இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்பெர்ம்ஸும் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா தே ஷுட் ஆல்சோ நீட் சம் எனர்ஜி. அப்போ இதுக்குதான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதனாலதான் வந்து இதுக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியான்ற ஒரு ஆர்கனல் இருக்கு. இந்த ஆர்கனல் we know that mitochondria is called the powerhouse of the cell. So it provides the energy for the organism. இங்க சொல்லக்கூடிய ஆர்கனிசம் ஸ்பெர்ம். இப்போ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்பெர்மோட மூவ்மெண்ட்ஸ்க்காக மைட்டோகாண்ட்ரியா எனர்ஜி ப்ரொவைட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. இதுதான் குவாலிட்டி ஆஃப் தி ஸ்பெர்ம். இன் கேஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா சரியா வந்து எனர்ஜி கொடுக்கல, அது சரியா வந்து ஏடிபி மாலிகூல்ஸ்க்கு சப்ளை பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் ஏடிபி. ஸோ அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட், ஒரு நியூக்ளியோடைடோட ஒரு 3 பாஸ்பேட் சேர்ந்திருக்கிறது தான் நம்ம ஏடிபி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட்டை சரியா ப்ரொவைட் பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் த ப்ராப்ளம் அக்கர்ஸ். அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பெர்ம்ஸோட மூவ்மெண்ட் கம்மியாகும், ஸ்பெர்ம்ஸ் லாகிங் ஆகும். அதால வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைம்குள்ள we know that like 72 hours தான் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து ஒரு ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ல இருக்க முடியும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஸோ 72 ஹார்ஸ்க்குள்ள அது ரீச் ஆகல, ஒரு எக்கை போய் அதை வந்து சர்ச் பண்ணி அதை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஷோ தட் இஸ் அ ஃபெயிலியர் ஃபார் போத். அது வந்து ஃபர்டிலைஸ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் இது அதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான ஒரு நல்ல ரீசனா சொல்லலாம். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்பெர்ம் அந்த இடத்துல ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். அண்ட் அது டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும். அல்டிமேட் அந்த ஸ்பெர்ம் வந்து ரீச் ஆகுறதுனாலே கண்டிப்பா டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும். தென் இது வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய ஸ்பெர்ம்ல இருக்கிறது. அண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் நம்ம சொல்லும்போது inability of a woman to become pregnant or maintain a pregnancy. சம்டைம்ஸ் ஈவன் தோ எல்லா ஃபீமேல்ஸ்க்குமே வந்து பேர் ஆஃப் ஓவரிஸ் தான் இருக்கு, சிங்கிள் யூட்ரஸ் இருக்கு, இது எல்லாமே நார்மலா தான் இருக்கு. பட் வாட்ஸ் த திங் வி ஆர் கோயிங் டு சே ஹியர் இஸ் அந்த பிரெக்னன்சியை வந்து இம்ப்ளான்டேஷன் பண்றதுல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்லைன்னா வந்து அந்த ஓவிலேஷன்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். இல்லைன்னா மேபி அந்த அந்த ஃபீமேல் பிசிஓஎஸ் அந்த மாதிரி இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். வி ஆல்ரெடி saw the PCOS in the chapter 2 itself. ஸோ பிசிஓஎஸ் இருக்கும்போது ஓவலேஷன் சரியா நடக்காது. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால இருக்கலாம். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஃபர்ஸ்ட் தே ஷுட் கெட் த ப்ராப்பர் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் த பர்டிகுலர் பிசிஓடிஸ் அண்ட் தென் தே கேன் பிளான் ஃபார் த பேபி. அண்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இந்த லைக் எஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த யுட்ரஸோட ஸ்ட்ரென்த். ஸோ எல்லா ஃபீமேலுக்குமே யுட்ரஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் சில ஃபீமேல்ஸ்க்கு யுட்ரஸ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்காதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். which means to hold the baby. அந்த பேபியை வந்து அங்க தங்கணும் அப்படின்னா யுட்ரஸ் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஒரு சில ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஸ்ட்ராங்கா இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஃபீமேல்ஸ்க்கு ஷோரா வந்து இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு.
And the causes of infertility are tumors formed in the pituitary or reproductive organ. So நான் இங்க வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான ரீசன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபீமேல பொறுத்த வரைக்கும் பிட்யூட்டரி ஆர் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன், நாட் ஒன்லி ஃபீமேல், இது ரிப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்லயோ இல்லைன்னா பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்லயோ டியூமர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுனா, ஒரு கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது it inherited mutations of genes responsible for the biosynthesis of sex hormones. ஸோ இந்த ரீசனாலையும் லைக் செக்ஸ் ஹார்மோனும் அதிகமா செக்ரீஷன் ஆகுறதுனாலையும் தட் இஸ் இன்ஹெரிட்டட் மியூட்டேஷன் நம்ம பாடியில, எஸ்பெஷலி நம்மளோட ஜீன்ஸ் நம்ம சொல்லும் போது மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்கும். பட் மேக்சிமம் ஆஃப் த மியூட்டேஷன்ஸ் வந்து மியூட்டேஷன் சில நியூக்ளியோடைடோட ரெப்ளிகேஷன்ஸ் அது எல்லாமே அந்த உங்களுக்கு 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் வரும்போது அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் மியூட்டேஷன் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சடன் சேஞ்ச். லைக் நமக்கு வந்து ரெண்டு கண்ணு, 2 காது, 2 கை, 2 காலு, ஒரு நோஸ் அண்ட் ஒன் மவுத், இதுதான் வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு அப்பியரன்ஸ் பாடி. இதுதான் நார்மலா இருக்குது. இதுல வந்து சடனா ஒரு பர்சனுக்கு, ஒரு குழந்தைக்கு வந்து 2 கண்ணுக்கு பதிலா ஒரு 3 கண்ணு வந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இஸ் அ மியூட்டேஷன். சடனா அந்த இடத்துல ஒரு சேஞ்ச் நடந்திருக்கு. பட் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம பாடியில மியூட்டேஷன் நடக்காம நம்மளோட பாடியில இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணும். அது எஸ்பெஷலி டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் டைம் அப்போ ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. அதனால மேக்ஸிமம் எரர் வந்து அதிகமா நடக்காது. லைக் 1 in பில்லியன் ஆர் 1 in 10,000 ஆர் 1 in lakh, ஒரு லேக்ல ஒரு எரர் தான் வந்து நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ அது வந்து அந்த அளவுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஸோ அதையும் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணிடலாம். நம்மளோட டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனே அதையும் ரெக்டிஃபை பண்ணிடும். பட் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டட் மியூட்டேஷன்ஸ்னா மதர் கிட்ட இருந்து அந்த டாட்டருக்கு வந்திருக்கலாம். டாக்டருக்கும் அந்த சன்னுக்கோ அந்த மாதிரி வரும்போது செக்ஸ் ஹார்மோன் சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகாம போனாலுமே, see the biosynthesis of sex hormone, அந்த இடத்துல சரியா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கும்போது சரியா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகாது. அண்ட் malformation of the cervix, ஃபீமேலுக்கு or fallopian tubes and inadequate nutrition before adulthood, that is one of the main reason. அதுவும் எஸ்பெஷலி டீனேஜ் உங்களை மாதிரி இருக்க ஏஜ்ல வந்து பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம், ஈவன் டீச்சர்ஸா இருக்கலாம், எல்லாருமே சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லா சாப்பிடுங்கன்னு. நல்லா சாப்பிடுங்கன்னா அந்த கேஎஃப்சி, ஃபிங்கர் ஃப்ரைஸ், பர்கர், இந்த ஃபுட்ஸ் கிடையாது. நல்ல ஆரோக்கியமான ஃபுட்ஸ், நல்ல ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் லைக் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் ரிச் சோர்ஸ். இப்போ ப்ரோட்டீன்ல நான் எஸ்பெஷலி உங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்றது சிக்கனை எடுத்துக்காதீங்க. அப்படி சிக்கனை எடுக்கிறதா இருந்ததுன்னா கண்ட்ரி ஹென் மட்டும் எடுங்கன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். அண்ட் மட்டன், தென் ஃபிஷ், ஈவன் எக், இந்த மாதிரி இதை நீங்க எடுத்துக்கலாம். எஸ்பெஷலி அண்ட் மில்க் ஆல்சோ டெய்லி வந்து நீங்க குடிக்கலாம். இதை வந்து ஏன் வந்து மெயினா வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க வீட்லயே உங்களோட மதர் கூட சொல்லியிருப்பாங்க, அம்மா கூட அடிக்கடி சொல்ற விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நல்லா சாப்பிடு இல்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல கஷ்டப்படுவேன்னுவாங்க. ஏன் அந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்லணும்? ஈவன் ஒரு கேர்ளுக்கு மட்டும் கிடையாது, ஈவன் பாய்ஸ்க்கு இருந்தாலுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான். எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் பாய்ஸ் வந்து சாப்பிடாதவங்க கம்மி தான். பட் மேக்ஸிமம் பாய்ஸ் நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க. எஸ்பெஷலி கேர்ள்ஸ் தான் வந்து ரொம்ப கம்மியா சாப்பிடுவாங்க. பிளஸ் அட் த சேம் டைம் நல்ல நியூட்ரிஷன் ஃபுட்டுமே எடுக்க மாட்டாங்க. நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போது என்னோட டீச்சர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, டீனேஜ் அப்படின்றது எந்த மாதிரியான ஒரு ஏஜ்னா ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு ஏஜ், ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு பீரியட் அப்படின்வாங்க. அடலசன்ஸ் அப்படின்றது ரொம்பவே, அடலசன்ஸ் அந்த டீன் இந்த பீரியட் வந்து ஒரு ஒரு ஃபீமேல் அண்ட் மேல் 2 பேருக்குமே வந்து ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கான ஒரு ஏஜ். அந்த டைம்ல ஒரு கிரேவல், ஒரு கருங்கல சட்டை கூட கரையக்கூடியதுன்னு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம பாடி வந்து அவ்வளவு நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணும். அதனாலதான் நல்லா சாப்பிட சொல்லுவாங்க அந்த டைம்ல எல்லாமே. பட் வாட் வி ஆர் டூயிங், நம்ம ஒரு ஆட பாக்குறோம், ஒரு நூடுல்ஸ், மேகி, பசிக்குதா வீட்டுக்கு போயிட்டு மேகி தான் நம்ம செய்யறோம். ஆர் சம்திங் வி ஆர் டூயிங் லைக் 2 minutes மேகியா இருக்கலாம், 2 minutes நூடுல்ஸ், இல்லைன்னா ஒரு ஜங்க் ஃபுட் தான் நம்ம வந்து விரும்பி சாப்பிடுறோமே தவிர, ஆனா மத்தது எதுவுமே நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியானதை நம்ம எடுத்துக்கவே மாட்டோம். அதனாலதான் இங்க மெயினா கொடுத்துருக்காங்க inadequate nutrition before adulthood. லைக் ஒரு மேரிட் ஏஜ் லைக் ஒரு 25+ ஆர் 24 ஏஜ்ல மேரேஜ் ஆகும்போது அந்த ஃபீமேல் எஸ்பெஷலி the female, because they are the person who is holding the baby for the 9 months almost. so அந்த பீரியட்ல வந்து அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு பேபி ஃபியூச்சர்ல வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா, அப்ப அந்த ஃபீமேல் ஃபர்ஸ்ட் they should have the character to hold the baby. அந்த யுட்ரஸ்ல அவங்களுக்கு ஹோல்ட் பண்றக்கூடிய அந்த சக்தி அவங்களுக்கு இருக்கணும்.
அதனால தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ராப்பரான நியூட்ரிஷன் அடல்ட்ஹுட்க்கு முன்னாடி எடுக்கலன்னா எஸ்பெஷலி இன் திஸ் ஏஜ் உங்க ஏஜ்ல எடுக்கல அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல ப்ராப்ளம் வரும். அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் சம்டைம்ஸ் இட் மே காஸ் லைக் சர்விக்ஸ் ஆர் ஃபலோப்பியன் டியூப்ஸ்லயும் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், அதனாலயும் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். And the next one, long term stress damages many aspects of health, especially the menstrual cycle. முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ சின்ன பசங்களுக்கு கூட இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். சின்ன குழந்தைங்க ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு கூட ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு. எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த லைக் அவங்களோட ஹேபிட்ஸ்னால நம்ம சொல்லலாம். அதை பத்தி இப்போ நம்ம எதுவும் சொல்ல தேவையில்லை. பட் லாங் டேர்ம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு வரும்போது எஸ்பெஷலி யூ ஹாவ் டு கிவ் யுவர் சம் டைம். உங்களுக்கு நீங்க ஒரு சில நேரம் அப்படின்றது கொடுக்கணும். அப்படி இல்லாம கண்டினியூஸா வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு ஒர்க்கையோ இல்லைன்னா வந்து கண்டினியூஸா ஈவன் யூ ஹாவ் டு சில் சம் டைம். ரொம்ப நேரம் படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா யூ ஹாவ் டு டூ சம் அதர் திங் விச் லைக் யூ. சில பேருக்கு வந்து பாட்டு கேட்கறது ரொம்ப பிடிக்கும், சில பேருக்கு டான்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். சம்டைம்ஸ் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங், யூ ஹாவ் டு டூ டிஃப்ரெண்ட் விச் இஸ் ரிலீவ் ஃப்ரம் தி ஸ்ட்ரெஸ். அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து போகிறதுனால பிகாஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ காசஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அஃபெக்ட் பிசிக்கலி as well as mentally. ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக ஒரு பர்சன் ஒபேஸ் கண்டிஷன், ஒரு பர்சன் வெயிட் அதிகமா கெயின் ஆகவும் செய்யலாம். அதே நேரத்துல ஈவன் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்ல சரியா ப்ராப்பராகவும் வராமையும் இருக்கலாம். அந்த பர்சன் நல்லா இருப்பாங்க, ஆரோக்கியமா இருப்பாங்க, பிசிஓஎஸ் இருக்காது, பட் அந்த பர்சன் வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒபேஸ் கண்டிஷன் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் சரியா ப்ராப்பரா வரல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் இட் மைட் பி டியூ டு த ஸ்ட்ரெஸ். அது ஸ்ட்ரெஸ்னால கண்டிப்பா இருக்கலாம். அண்ட் இன்ஜெக்ஷன் ஆஃப் டாக்ஸின்ஸ் லைக் ஹெவி மெட்டல் கேட்மியம். நம்ம யாருமே வந்து டாக்ஸின்ஸை விரும்பி சாப்பிட மாட்டோம். பட் இந்த ஹெவி மெட்டல் டாக்ஸின் அப்படின்றது இந்த கேட்மியம், எஸ்பெஷலி கேட்மியம் நம்ம எங்கிருந்து வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரம் த அவுட் சைட். லைக் இது கேட்மியம் மட்டும் கிடையாது, மெர்க்குரி இது எல்லாமே வந்து எங்க இருந்து வரும்னா அவுட் சைட்ல இருந்து தான். முன்னாடி எல்லாமே வந்து அதுவும் எஸ்பெஷலி ஃபாரின்ல மெர்க்குரி வந்து கன்சியூம் மெர்க்குரி பீப்புளுக்கு எப்படி வர ஆரம்பிச்சது, பாடியில அக்குமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி த ஃபிஷ் நேம்டு டியூனா. டியூனா இஸ் அ வெரி குட் ஃபிஷ், ரொம்ப டேஸ்டியான ஃபிஷ்ஷும் கூட டியூனான்றது. அந்த ஃபிஷ்ல வந்து ஐ மீன் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த மெர்க்குரி யூஸ் பண்றத அந்த வேஸ்ட் மெட்டீரியல் ஆகிற மெர்க்குரியை வந்து மெர்க்குரி குளோரைடா மெர்க்குரியா தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. மெர்க்குரி என்ன பண்றாங்க நேரா வந்து வாட்டர்ல சீ வாட்டர்ல மிக்ஸ் ஆகுது. சீ வாட்டர்ல மிக்ஸ் ஆகும்போது அங்க இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா மெர்க்குரி குளோரைடா கன்வெர்ட் பண்ணுது. மெர்க்குரி குளோரைடா கன்வெர்ட் ஆனதுமே அங்க இருக்கக்கூடிய ஃபிஷஸோட பாடியில அது அக்குமுலேட் ஆக ஆரம்பிக்குது. அங்க அக்குமுலேஷன் ஆனதுமே சின்ன ஃபிஷ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. அந்த சின்ன ஃபிஷ் சாப்பிடக்கூடிய டியூனா ஓரளவுக்கு பெரிய மீன். ஸோ அந்த டியூனா ஃபிஷ் என்ன பண்ணுது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹியூமன்ஸ் வந்து அதை கேட்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க அதை கன்சியூம் பண்ணும்போது அதுல அந்த பாடியில் இருக்கக்கூடிய மெர்க்குரி குளோரைட் ஹியூமனுக்கு என்டர் ஆகுது. ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து பயோ மேக்னிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மேக்னிஃபைனா பெருசாகிறது. லாஸ்ட் யார் வந்து கடைசியா வந்து கன்சியூம் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் வந்து அதிகமான பாதிப்பு வரும்னு சொல்றது. அதே மாதிரி இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட்னால அந்த டாக்ஸின்ஸ் உடம்புல என்டர் ஆகலாம், பட் யாருமே வேணும்னு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அண்ட் ஹெவி யூஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் ஈவன் ஃபார் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஆல்சோ. நிறைய பேர் வந்து ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணா பெட்டரா ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் அதிகமா கன்சியூம் பண்ண பட் அது அவங்களுக்கு ஒரு டோட்டலா அடிக்ட் மாதிரி கொண்டு போயிடும். எப்பெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மாதிரி இருக்கோ இல்லைன்னா வந்து அன்னைக்கு ஒரு பேட் டே இன்னைக்கு ஃபீல் பண்றாங்களோ அப்போ அந்த நேரம் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா வந்து ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இட் பிகம்ஸ் அடிக்ட், டோட்டலி வந்து அடிக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் டொபாக்கோ அண்ட் மரிஜுவானா. ஸோ டொபாக்கோ தெரியும் நமக்கு. டொபாக்கோன்றது வந்து ஸ்மோக்கிங் கிடையாது, இட்ஸ் லைக் தமிழ் வந்து போயிலன்னு சொல்லுவாங்க. உங்க தாத்தா பாட்டி கிட்ட கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க, அவங்களே மேபி கூட யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். இந்த டொபாக்கோ சம்திங் ஒரு லீவ்ஸ் மாதிரி இருக்கும், அதை யூஸ் பண்றது. அண்ட் மரிஜுவானா பாத்தீங்கன்னா மரிஜுவானா இஸ் அ ட்ரக், லைக் இட்ஸ் நார்கோட்டிக்ஸ் ஆக்சுவலி. மரிஜுவானாவை ஈவன் வி லைக் மெடிசின்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்க. பட் மரிஜுவானா இஸ் யூஸ் இன் வெரி வெரி டைனி அமௌண்ட், ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் இட் இஸ் ஃபார் லைக் பெயின் ரிலீவர்ஸ், ஒரு பெயினை வந்து கில் பண்ணக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ். அதனால வந்து கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணுவாங்க. பேஷண்ட்ஸ்க்கு டாக்டர் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் தான் கொடுப்பாங்க. பட் மரிஜுவானா லைக் கஞ்சா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு கேட்டகரி. இட்ஸ் an artificial, it's a synthetic product. And injuries to the gonads and aging also cause for infertility. So injuries to the gonads பாத்தீங்கன்னா
மேபி ஆக்சிடென்ட்ஸ், அது இதெல்லாம் வந்து எக்ஸெப்ஷனல் கேசஸ். வி காண்ட் அவாய்ட் தட். அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. அண்ட் ஏஜிங் ஆல்சோ காஸ் ஃபார் இன்ஃபர்டிலிட்டி. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் அவங்களோட ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட்க்கு அப்புறம் வந்து மேரேஜ் பண்றாங்கன்னா லைக் இந்த ஏஜ் ஆஃப் லைக் 40 or 40+, தட்ஸ் ரியலி ரொம்ப ரொம்ப ஏஜ் ஆயிடும். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாகவே இருக்கு. அண்ட் அதர் காஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ், தட் இஸ் அ PID. பெல்விக்னா நம்ம இடுப்பெலும்பு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ பெல்விக் இன்ஃப்ளமேஷன், பெல்விக் ரீஜன் இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகிறது அதோட டிசீஸா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் யூட்ரைன் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி வந்து நம்ம PCOSல வந்து இந்த ஒரு லைக் அசிஸ்ட் மாதிரி ஃபார்ம் ஆக சொல்றோமோ அதே மாதிரி யூட்ரின்ல ஆக்சுவலா சொல்றாங்க ஃபைப்ராய்ட்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எண்டோமெட்ரியம், வி நோ தட் எண்டோமெட்ரியம் அப்படின்றது இட்ஸ் a region of it's a layer of யூட்ரஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த லேயர். அந்த எண்டோமெட்ரியம் வந்து அந்த ஊண்டு வந்து ஷெட் ஆகும்போது தான் we know that it causes a menstrual cycle, it causes menstrual flow in female. பட் இது வந்து எண்டோமெட்ரியோசிஸ் இட்ஸ் a condition. அது ப்ராப்பரா அந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் ஆகல. ஆர் த மோஸ்ட் காமன் காசஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி இன் விமன். இது வந்து விமனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். அண்ட் ஒன் மோர் திங், லோ பாடி ஃபேட் ஆர் அனோரெக்சியா இன் விமன். அனோரெக்சியானா ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து அனோரெக்சியா சொல்லுவாங்க. நார்மலா அவங்களால ரெஸ்பிரேஷன் பண்ண முடியாது. அண்ட் லோ பாடி ஃபேட் இருந்தாலுமே வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கான இன்னொரு ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஒரு பட் அதே நேரத்துல ஹை பாடி ஃபேட் இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் தான். பிகாஸ் ஹை பாடி ஃபேட் இருக்கும்போது ஒபேஸ் கண்டிஷன் போயிடும். ரொம்ப ஒபேஸா இருக்காங்கனாலும் அவங்களும் வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி கண்டிஷன்ல தான் இருப்பாங்க. தட் இஸ் சைக்காட்ரிக் ஈட்டிங் டிசார்டர். சாரி, அனோரெக்சியான்ற கண்டிஷன் வந்து இட்ஸ் சைக்காட்டிக் ஈட்டிங் டிசார்டர் கேரக்டரைஸ்ட் வித் தி ஃபியர் ஆஃப் கெய்னிங் வெயிட். ஸோ சம்டைம்ஸ் சில பர்சன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பர்சன் ஒவ்வொரு மாதிரியா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அதுலயே எஸ்பெஷலி சில பர்சன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிஷன் இருக்கும்போது அதிகமா சாப்பிடுவாங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ல ஏன் வந்து ஒரு பர்சன் அதிகமா வந்து வெயிட் கெயின் ஆவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் இட் இன்டியூசஸ் த ஹங்கர் ஃபீலிங். அந்த பசியை வந்து தூண்டி விட்டுட்டு இருக்கும் அந்த ஹார்மோன்ஸ். ஸோ அதனால என்ன பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா வந்து ஃபுட் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி எடுக்கும்போது they end up in a overweight or obese. And undescended testes and swollen veins in scrotum. இது வந்து மேலுக்கு பாத்தீங்கன்னா அன்டிசெண்டட் டெஸ்டிஸ் ப்ராப்பரா ஒரு நார்மல் ஃபங்க்ஷன் இல்லாதது. அண்ட் இல்லைன்னா வந்து அந்த டெஸ்டிஸ் ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய வெயின்ஸ் வந்து ஸ்வெல்லன் ஆகியிருந்தாலும் எஸ்பெஷலி இந்த ஸ்க்ரோட்டம், அதனாலயும் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கும். அப்படி வெயின்ஸ் வந்து ஸ்க்ரோட்டம்ல வெயின்ஸ் வந்து ஸ்வெல்லன் ஆகும்போது இந்த கண்டிஷன் பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா varicocele அப்படின்றாங்க. And tight clothing in men may raise the temperature in the scrotum and affect the sperm production. Especially மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம ஈவன் ஃபீமேலா இருக்கலாம் மேலா இருக்கலாம், we do love black color. பட் பிளாக்க வந்து எதுக்காக அதிகமா போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு மெயினா பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் இட் அஃபெக்ட் த போத் பர்சன், லைக் மேலா இருக்கலாம் ஃபீமேலா இருக்கலாம், அவங்களோட கொனாட்ஸ் இது வந்து பிளாக் கலர் அப்படின்றது அஃபெக்ட் பண்ணும். எதனாலன்னு பாத்தீங்கன்னா we are living in India. ஸோ நம்ம இருக்கிறது இந்தியா தான். we know டெம்பரேச்சர் இங்க எப்படி இருக்கும், வெயில் இங்க எப்படி ஜாஸ்தியா இருக்கும்ன்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். பிளாக்கோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் அப்சர்வ்ஸ் த டெம்பரேச்சர், இட் அப்சர்வ் த ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம பாடிக்குள்ள வைக்கும். அதனால மேக்ஸிமம் நம்ம பிளாக்ல போட்டீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரிச்சலா இன்னும் கொஞ்சம் எரியற மாதிரி ஃபீல் ஆகுறதுக்கான மெயின் ரீசன் பிளாக்ன்றது அந்த வெயில வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும். கிரீன் அப்படின்றது வந்து நல்ல ஒரு பிளசண்டா இருக்கும், ப்ராப்ளம் அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அதனாலதான் வந்து மெயினா என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ டைட் க்ளோத்திங் எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் நம்ம சொல்லும் போது லெகின் ஜெகின் ஆர் ஜீன்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப டைட் ஃபிட்டா போடுறதுனால ஈவன் அவங்க நம்ம போடுற அந்த சுடி டாப்ஸ் அதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ரொம்ப டைட்டா இருக்கிறதுனால அத ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வந்து we should give some space for respiration to our skin also. நம்ம ஸ்கின்னுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பிரேஷன் பண்றதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். ஈவன் மேலுக்கும் அதேதான். ஸோ ரெண்டு பேருமே நம்ம ரெண்டு பேருமே அந்த டைட் க்ளோத்திங் யூஸ் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இட் எண்ட் அப் இன் பாடியில ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால வந்து ஒரு எக்கோட வயபிலிட்டினாலும் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஸ்பெர்மோட கவுண்ட்னாலுமே வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு டெம்பரேச்சர்ல. அண்ட் அண்டர் டெவலப்ட் ஓவரிஸ் ஆர் டெஸ்டிஸ் சரியா டெவலப் ஆகாம இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இருக்கும். அண்ட் ஃபீமேல் மே டெவலப் ஆன்டிபாடிஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹர் பார்ட்னர் ஸ்பெர்ம். இது நம்ம செகண்ட் லெசன்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஃபீமேல் பாடியில நார்மலாவே ஒரு ஹியூமன் பாடியில
வெளியில இருந்து எது வந்தாலுமே இட் இஸ் கன்சிடர் as an antigen. அதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பேத்தோஜன், அது ஒரு ஆன்டிஜன். ஸோ நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுன்னா அது கூட போய் ஃபைட் பண்ண தான் ட்ரை பண்ணும். அதே மாதிரி ஒரு ஃபீமேல் ரிப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்ல ஒரு ஸ்பெர்ம் என்டர் ஆகும்போது இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் அ ஆன்டிஜன். ஸோ ஃபீமேல் பாடி ப்ரொடியூசஸ் சம் ஆன்டிபாடிஸ் ஃபார் தி ஸ்பெர்ம், ஃபார் த ஹியூமன் ஸ்பெர்ம். அது நடக்கிற விஷயம் தான். சம்டைம்ஸ் அது வந்து அந்த ஆன்டிபாடிஸ் அது கூட போய் ஃபைட் பண்ணி அந்த ஸ்பெர்ம்ஸ் டெஸ்ட்ராய் பண்றதுனாலயும் இருக்கலாம். And males may develop an autoimmune response to their own sperm. What is the mean by autoimmune response அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, autoimmune response அப்படின்றது நம்மளோட இம்யூனிட்டி நம்மளோட செல்ஸ் கூடயே ஃபைட் பண்றது தான் வந்து autoimmune response. ஸோ நம்மளோட இம்யூன் செல்ஸ் நம்மளோட ஓன் செல்லை டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இருக்கும். That is autoimmune response. And students, this session I will end up here. We will continue in the next session. Thank you.